آمدن سے زائد اثاثجات کیس میں نیب کی بڑی کارروائی، رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ اسلام آباد سے گرفتار، نیب راولپنڈی منتقل، ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت پیش کیا جائے گا۔ گرفتاری کے لیے نیب سکھر اور راولپنڈی کی جانب سے مشترکہ کارروائی کی گئی، اعلامیہ جاری۔ حکومت مخالفوں کو نشانہ بنانے کی مہم پر ہے، اپوزیشن کو جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی للکار، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بھی خورشید شاہ کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت۔ خورشید شاہ کا پکڑا جانا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی دھچکے کی بات نہیں، رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ رہنما نون لیگ عظمیٰ بخاری کی بھی تنقید، بولی حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے۔ اپوزیشن پہلے دن سے بلیک میل کر رہی ہے، ان کا مقصد صرف NRO لینا ہے، لٹیروں کا احتساب نہیں کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پر کیسز بنائے، ہم نے اداروں سے سیاسی مداخلت ختم کی۔ چونیا میں 3 بچوں کے قتل پر اہل علاقہ سراپا احتجاج، شہر بھر میں مظاہرے، کاروباری مراکز بند، مشتعل مظاہرین کی MPA شیخ علاؤالدین کے ڈیرے اور پیٹرول پمپ پر توڑ پھوڑ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا اعلان، متاثرہ بچوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال، مقتول فیضان کے والد نے قاتلوں کی سرے عام پھانسی کا مطالبہ کر دیا۔ سانو ساڈے قاتل دتے جان، انہاں نوں شرے عام پھانسی دتی ہے، آن والا وقت آن والا دن جڑا ہے عوام واسطے سکھ دا گزرے۔ دنیا میں قتل ہونے والے بچے فیضان کے ساتھ زیادتی کی تصدیق، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق زیادتی کے بعد بچے کا گلا گھونٹ کر اسے بلندی سے پھینکا گیا۔ IG پنجاب کا واقعے کا نوٹس DSP اور SHO تھانہ سٹی کو معطل کر دیا۔ لاڑکانہ میں کتے کے کاٹنے سے جاں بحق ہونے والے بچے کو سپرد خاک کر دیا گیا، نماز جنازہ آبائی علاقے داؤد ابڑو شکارپور میں ادا کی گئی۔ 10 سالہ میر حسن نے کمشنر آفس کے سامنے فرش پر دم توڑا، اہل خانہ نے انصاف کی اپیل کر دی۔ طالبہ نمرتا کا قتل یا خودکشی، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ نہ چل سکا، حتمی رپورٹ کا انتظار۔ عدالتی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے سیشن جج لاڑکانہ کو خط لکھ دیا، پولیس کی ہاسٹل میں پوچھ گچھ، واقعے کے خلاف گھوٹکی میں ہڑتال، طلبہ بھی میدان میں آ گئے، سکھر پریس کلب پر ریلی۔ کراچی میں اس لیے کچرا ہے کہ کچرا حکومت ہے، یہاں پہ کچرا حکومت ہوگی وہاں کچرا ہوگا۔ فیصلہ کرنا ہے سندھ کے لوگوں نے کہ انہوں نے کچرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے، سیاست میں بھی اور ان میں بھی، یا اس کو بدلنا ہے۔ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں لفظی جنگ جاری، صوبائی حکومت سے جان چھڑانا ضروری ہے، سندھ میں کچرا حکومت ہوگی تو کچرا ہی ہوگا، فواد چودھری سائیں سرکار پر پھٹ پڑے، سندھ حکومت گرانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا فواد چودھری ہمیشہ چور دروازے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پاک آرمی کے سابق افسر کرنل حبیب ظاہر کی بھارت میں حراست کی اطلاع، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی میڈیا حبیب ظاہر کی رہائی کو کمانڈر کلبھوشن کی رائے سے مشروع کرنے کی افواہیں پھیلا رہا ہے۔ پاکستان نے کئی بار بھارت سے حبیب ظاہر کو ڈھونڈنے کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ مودی مقبوضہ کشمیر کو قبرستان بنانے پر تل گیا، لاک ڈاؤن اور پابندیاں بدستور 45ویں روز بھی جاری، خوراک اور ادویات ختم ہونے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا، قابض فوج کا تشدد، سینکڑوں خاندان اجڑ گئے، ہزاروں شہری معذور، نہتے کشمیریوں کو آنکھوں سے محروم کر دیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, मुल्की सलामती, खित्ते और मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब और अमरीका से मुताल्लिक़ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जब तक तो कश्मीर से कर्फ्यू नहीं लिफ्ट करते, 370 वापस रिवोक नहीं करते, कोई चांस नहीं इनसे अब बात करने की। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए पुरज़्म। कश्मीर में कर्फ्यू के खात्मे तक भारत से बातचीत का इम्कान रद्द। कहा कश्मीर से मुताल्लिक़ भारत पर आलमी दबाव है, रही सही कसर जनरल असेंबली में पूरी कर दूंगा। तुरखम टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया, बॉर्डर 24 घंटे खुला रहेगा। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में डेडलॉक का मामला ट्रंप के सामने उठाने का ऐलान कर दिया। मसले कश्मीर पर ये कौम कल भी एक थी और आज भी एक है। दुनिया नजरें मोड़ सकती है, पाकिस्तान आपसे नजरें नहीं मोड़ेगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सियासी कायदीन की मजलूम कश्मीरियों से यकजहती। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन रहनुमाओं की भी शिरकत। दुनिया कश्मीर से नजरें मोड़ सकती है, पाकिस्तान नहीं। वजीर खारजा का दो टोक ऐलान। फखर इमाम ने कहा मुत्तहिद हो जाएं तो मोदी तो क्या, पूरी दुनिया हमारा सामना नहीं कर सकती। फिरदौस आशिक अवान ने मसला कश्मीर को मुश्तरका कॉज करार दे दिया। सिराजुल हक वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत दीगर रहनुमाओं की भी कश्मीरियों से यकजहती। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फारूक हैदर भारतीय मजालिम बताते हुए आपदीदा हो गए। औरतें सुबह अपना दरवाजा खोलती, क्या पाकिस्तान की फौज आ गई है कि नहीं आ गई है श्रीनगर में? आप लोगों को क्या हो गया? आप डालू के पीछे पड़े में डाले रात को खाएंगे, डाले चबाकर खाएंगे आप। यूरोपीय पार्लियामेंट में 12 साल बाद मसला कश्मीर की गूंज। मकबूजा वादी की सूरत हाल कयामत खेज करार। कर्फ्यू खत्म करने और सियासी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वजीर यूरोपीय यूनियन की कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की भी हिमायत। यूरोपीय पार्लियामेंट मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर पर्दा डालने की कोशिश। बीजेपी रहनुमा यशवंत सिन्हा को श्रीनगर जाने की इजाजत न मिली। वादी में सूरत हाल कशीदा है, सब अच्छा है का ड्रामा रचाया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने मोदी को आईना दिखा दिया। मोदी की पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। भारतीय हाई कमिश्नर को आगाह कर दिया गया। भारतीय वजीर आजम ने 20 को पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी। अल-अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज अरशद मलिक के बयान हलफी की नकल वकला और नैब को फराहम करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का 25 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जलसे कर रही थी इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। मुल्क भर में डेंगू ने पर फैला दिए। कराची में मजीद 48 अफराद में वायरस की तशखीस। पंजाब में भी मजीद 208 केसेज रिपोर्ट। जुड़वा शहरों के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में भी कातिल मच्छर के वार। मुतासरा अफराद की तादाद 1800 तक पहुंच गई। इंतजामात न करने से डेंगू फैला। वजीर सेहत पंजाब ने एतराफ कर लिया। साबिक वजीर सेहत से मदद मांग ली। यास्मीन राशिद ने कहा सलमान रफीक को रिहा तो नहीं करवा सकते लेकिन डेंगू के खात्मे के लिए मदद जरूर मांग सकते हैं। सिंध हुकूमत की बेहिसी, मिट्टी में मौत का रक्स जारी। सिविल अस्पताल में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह अमवात की तादाद 38 हो गई। शहर इक़्तिदार भी कचरे की नजर। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। 3 माह से तनख्वाह से महरूम सैनिटरी वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद का कचरा हंगामी बुनियादों पर ठिकाने लगाने का हुक्म दे दिया।
چیئرمین CDA اور میئر اسلام آباد سے 1 ماہ میں عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے ساحل کو صاف کرنے کا مشن کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن میدان میں آ گیا۔ ہفتہ صفائی مہم کا افتتاح۔ ایڈیشنل CEO کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ وقار احمد کہتے ہیں CVU کو خوبصورت بنانے کے لیے شجرکاری بھی ہوگی۔ سندھ پولیس بھی پنجاب کے نقش قدم پر۔ ٹھٹا میں پولیس گردی، اہلکار نے شہری کو والدہ کے سامنے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ حملے تنصیبات پر نہیں، سعودی معیشت پر کیے گئے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے ایران کو خطے اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سعودی آئل تنصیبات پر حملے جنوبی ایران سے کیے گئے۔ امریکہ کا شواہد جنرل اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سعودی عرب کے لیے دورے پر روانہ۔ افغان طالبان نے ایک بار پھر امریکی صدر کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ شیر محمد عباس نے کہا امریکیوں نے ہزاروں افراد قتل کیے، ایک امریکی فوجی کی ہلاکت سے مذاکرات منسوخ نہیں ہو سکتے۔ بہانے سے میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہاں کا سائنس اور ٹیکنالوجی منسٹر تقریباً ڈپٹی پرائم منسٹر ہے۔ اب اللہ کرے ان کا دھیان آ جائے، ابھی تک تو نہیں آیا۔ فواد چودھری ڈپٹی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ کہا وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ کچھ ممالک میں وزیر سائنس ڈپٹی وزیر اعظم ہوتے ہیں، تاہم ابھی انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے باکسر محمد وسیم کا فخر ہے۔ سپہ سالار نے دبئی میں فائٹ جیتنے پر مبارکباد دی۔ زائد اثاثوں کا الزام ہے جس پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ خورشید شاہ کو بنی گالہ سے گرفتار کر کے نیب راولپنڈی آفس منتقل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کو لگا بڑا دھچکا، بڑے کیس کی بڑی گرفتاری۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما گرفتار، خورشید شاہ کو اسلام آباد سے نیب نے پکڑ لیا۔ نیب کی ٹیم نے بڑے سائیں کو بنی گالہ سے گرفتار کیا، گاڑی میں بٹھایا اور نیب راولپنڈی آفس منتقل کر دیا۔ ترجمان نیب کے مطابق خورشید شاہ کو سرکاری پلاٹوں پر قبضے، آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ خورشید شاہ کے خلاف 7 اگست سے تحقیقات کا آغاز ہوا تھا۔ خورشید شاہ نے کوآپریٹو سوسائٹی میں بنگلے کے لیے MNST پلاٹ غیر قانونی طور پر اپنے نام کرایا۔ نیب ذرائع کے مطابق ہوٹل، پیٹرول پمپ اور بنگلے فرنٹ مین اور بے نامی اداروں کے ناموں پر ہیں۔ خورشید شاہ کی گرفتاری پر سندھ حکومت اور اپوزیشن نے سخت رد عمل دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ خورشید شاہ کہیں بھاگے نہیں تھے، انہیں غلط گرفتار کیا گیا، جبکہ وزیر بلدیات سمیت دیگر نے بھی بھرپور رد عمل دیا۔ خورشید شاہ کی گرفتاری سیاست میں ٹینشن لے آئی، وزیر اعلیٰ سندھ نے شدید مذمت کی۔ یہ خورشید شاہ صاحب کہیں چلے جا رہے تھے، خورشید شاہ صاحب کے ملک سے بھاگے ہوئے تھے، میں اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ بھی خوب بھڑکے، جن کا ماضی بالکل بے داغ رہا، جو ہمیشہ جمہوریت کے لیے جن کی بڑی جدوجہد ہے، سید خورشید احمد شاہ صاحب کو آج غیر اخلاقی، غیر آئینی، غیر قانونی طور پر اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا نے بھی تنقید کر دی۔ گرفتار کر لیا تو امید ہے کہ اپنا کام کرتے ہوئے شواہد اکٹھے کیے ہیں، اس سے وہ کچھ ثابت کر سکے۔ احسن اقبال نے کہا حکومت بوکھلا گئی ہے۔ یہ حکومت عقل سے بھی پیدل ہے اور یہ صلاحیت سے بھی پیدل ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں سمیت دیگر نے بھی گرفتاری پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ خورشید شاہ کی گرفتاری کے بعد ان کا طبی معائنہ کرایا گیا، جس میں وہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ آج نیوز عائشہ ناز سے۔ عائشہ بتائیے گا۔ جی بالکل، نیب راولپنڈی اور نیب سکھر نے
बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। नैब ने इस गिरफ्तारी के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह कर दिया था और इसके साथ साथ पॉलीक्लिनिक की मेडिकल जो टीम थी उसको तलब किया था ताकि वो उनका तिब्बी मुआयना कर सके। मेडिकल टीम ने खुर्शीद शाह का तिब्बी मुआयना किया, मुख्तलिफ टेस्ट किए, जिसके बाद उन्होंने उन्हें फिट करार दे दिया। अब ज़राए का ये कहना है कि सुबह उन्हें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ से उनका राहदारी रिमांड जो है वो हासिल किया जाएगा। उसके बाद सक्खर की जो नैब टीम है वो उनको यहाँ से लेकर सक्खर रवाना हो जाएगी, जहाँ पे वो एहतसाब अदालत में पेश कर जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल करेंगे। खुर्शीद शाह का पकड़ा जाना पीपल्स पार्टी के लिए कोई धचके की बात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने भी खुलकर तनकीद की और कहा कि हुकूमत का इस तरह का रवैया अपनाना इंतहाई गलत इक़दाम है। वो ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कर रहे थे। मुझे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई, मैं तो खुद कहता हूँ ना कि जो बोलता है उसको पकड़ते हैं, तो कहते तुम सबसे ज़्यादा बोलते हो। तो मैंने कहा हम घर वालों को पहले कह चुके हैं, भाई आसिफ साहब चले गए, फरियाद डालपुर साहब चले गए, हमारा नंबर भी आ जाएगा किसी दिन, तो हम मेंटली सब तैयार हैं। तो खुर्शीद शाह साहब का पकड़ा जाना या उनके बाद किसी और का पकड़ा जाना हमारे लिए कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हुकूमत या ये जो नैब है, जो आलाकार है इस हुकूमत का, जिसको ये पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने इंकिशाफ किया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नैब के कवानीन में इस्लाहात के लिए इत्तेफाक कर लिया था। नवाज शरीफ भी मान गए थे, लेकिन इस अमल को चौधरी निसार ने सबूताश किया। नवीद कमर आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू कर रहे थे। मुकम्मल प्रोग्राम रात 10 बजे नशर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन से आए हैं, पीपल्स पार्टी को तो पता था कि ये चाहे किसी की भी हुकूमत हो, टारगेट पीपल्स पार्टी ने होना है। तो हम गवर्नमेंट में थे या हम अपोजिशन में थे, हमने हमेशा रिफॉर्म की बात की है। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं अली ज़फ़र साहब को भी ये बताना चाह रहा हूँ, आई एम श्योर ही इज़ अवेयर ऑफ इट। हम जो भी अपनी कानून साजी करते थे कंसेंसस से करते थे, और अनफॉर्चुनेटली हमारा और उस वक्त की अपोजिशन का कंसेंसस नहीं हो सका। एक वक्त आया जी, एक वक्त वो आया जब कंसेंसस तकरीबन हो गया था। फिर क्या हुआ? तो फिर भी वहां से सबोटाज हुआ। किसने किया? मियां नवाज शरीफ साहब मान गए थे रिफॉर्म्स को, चौधरी निसार ने सबोटाज किया। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मोदी को फ़ज़ाई हुदूद फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान ने मक़बूज़ा कश्मीर की सूरत हाल को सामने रखते हुए हिंदुस्तान को इजाज़त ना देने का फैसला किया है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो जाना चाह रहे हैं जर्मनी, और ओवरफ्लाइट की पाकिस्तान की वो एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाह रहे थे। पाकिस्तान ने मक़बूज़ा कश्मीर की सूरत हाल को सामने रखते हुए और हिंदुस्तान का रवैया सामने रखते हुए फैसला किया है कि हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को इजाज़त नहीं देंगे, और ये फैसला हमने इंडियन हाई कमीशन को कन्वे कर दिया है। अभी आपको बताएं कि पाक आर्मी के साबिक अफसर कर्नल हबीब ज़ाहिर की भारत में हिरासत की इतलात हैं। दफ्तर खारजा ने बयान जारी कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय मीडिया हबीब ज़ाहिर की रिहाई को कमांडर कुलभूषण की रिहाई से मशरूत करने की अफवाहें फैला रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने कई बार भारत से हबीब ज़ाहिर को ढूंढने की दरखास्त की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजीद जानेंगे, आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा दफ्तर खारजा के बयान में मजीद क्या बातें सामने आई हैं? तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर की भारत की तहवील में होने की भारतीय मीडिया की अफवाहों को देखा जा रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान उस तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर अपने अहल खाना के पास वापस नहीं आ जाते, और उनकी बाजियाबी की कोशिश जारी रखी जाएंगी। कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर 2017 में नौकरी की तलाश में नेपाल गए थे, जहाँ पे उनको एक जाली फ़ोन कॉल के जरिए जो एक भारतीय शहरी की तरफ से की गई थी, और भारतीय शहरी की तरफ से ही एक होटल में उनकी बुकिंग कराई गई थी, उनको बुलाया गया था, लेकिन वो भारत की सरहद से 5 किलोमीटर के अंदर गायब हो गए थे, लापता हो गए थे, जिसके बाद तक उनका पता नहीं चल सका। भारत ने इस हवाले से, पाकिस्तान ने भारत से भी राब्ता किया था, लेकिन उनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। भारत ने पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह नहीं किया था। अब भारतीय मीडिया की अफवाहें हैं कि उनको कमांडर कुलभूषण यादव से उनका तबादला किया जा सकता है।